വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്സാം JK. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപേഷൻ മുഗി എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മറ്റേ സാരിയെ കൊടുത്തുവിടുന്നല്ലേ? എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഡിഫറെന്റ്. ഓ போட்டு வைக்க வேண்டும். ஒரு பொம்னாட்டி மனசு இன்னொரு பொம்னாட்டி தான் தெரியும் சொல்லுவா. அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மாமி. நீக்கு பூ பிடிக்கும் பொட்டி பிடிக்கும் அதான் வச்சுட்டேன். அவரை பிடிச்சதா வச்சுட்டேன் நினைச்சுக்காதீங்க. அது முடிஞ்சு போயிட்டாரு. இதெல்லாம் ஜானகிக்கு புத்தி சொல்ற மாதிரி பாட்டு பண்ணிய ரொம்ப பிரமாதம். ஜானகி புரிஞ்சுனாலும் நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன். குழந்தை நீங்க பெரியவா, நீங்க புரிஞ்சுட்டேன் அப்படியே போறோம். நீங்க மனசு வச்சேன்னா எல்லாம் அதான் மனசு வச்சுட்டேனே. அது என்ன பண்ண நீ அன்பு 50-60 ஆன போது மலரும். அதாவது எந்த வயசானாலும் ஒருத்தன் கொடுத்து சொன்ன ஒழுங்கு இன்டெரக்டா சொல்லிட்டேன். நான் சொன்னது ஒரு திக்கே ஒருவன், ரெண்டுமே ஒண்ணுதானே. இது கூடவா எனக்கு புரியாது? நீங்க தப்பா புரிஞ்சுட்டேன். நான் ஜானகியோட பாட்ட பேசுறேன், நீங்க கிராஸ் டாக்ல கேட்டு என்னமோ புரிஞ்சுட்டேன். நான் தெளிவாக சொல்றேன், நீங்க நடக்கவே நடக்காது, வாய்ப்பு இல்லை. என்ன டியூஷன் முகி? சாத்தியமில்லை, நடக்கவே நடக்காது. ஏன் சொல்லி டென்ஷன் ஆகுது? இல்லையே, உங்களை ஒரு ஆம்பளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? இல்லை அது சரியில்லை. நான் முதலே சொல்லிடுவேன். முதல்ல யார்கிட்ட என்ன சொன்னேனோ அதே சொல்லிட்டேன். முதலே என்கிட்ட நிறைய பேர் இப்படிலாம் கேட்டா வாழ்க்கையும் இதே வந்து தான் சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? நான் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு ஒரு செலவா இல்லையா? அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு செலவா இருக்கேன். எங்க இருக்க? எங்கேயோ இருக்கேன். காசியாவே அப்பவே சொல்ல அப்ப போடல. இங்கே பேசப்பட்டேன், கையில ரோஜா போச்சு அழைச்சிட்டேன். அது சரி, 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னை விட்டு ஓடி போனவன் திரும்பி வருவாங்க. அப்படியே வந்துட்டானா கூட உனக்கும் டைவர்ஸ் ஆகி கொடுத்துடுறேன். உங்களுக்கு வேற நிறைய இல்லையா? இந்த வரைக்கும் கையில 5 பேர் இருக்கேன், 5 மோதிரம் போட்டுக்கலாம். அதே கைதான் இருக்கேன். சண்முகி, நீ இப்ப ரொம்ப கோபமா இருக்க. இப்ப ஒன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம். நான் உன் பதிலுக்காக வெயிட் பண்றேன். ஒன்னும் அவசரம். ஐயோ, நீங்க பதிலுக்காக வெயிட் பண்ணணும். நான் அவருக்காக வெயிட் பண்றேன். അവര് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാണിച്ചില്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം അതായിരുന്നല്ലേ? മൈബി ഒരു പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകാം. ഓ, ഇത് വളരെ ജഗതിയൊക്കെ പോലെ അല്ലേ? മലയാളത്തിൽ ജഗതി ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അങ്ങനത്തെ കുറെ മാനേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ജഗതി ചേട്ടൻ? ആള് രണ്ടുപേരുടെ പേര് മാറ്റി മാറ്റിയാ പറഞ്ഞറിയാം. ഇവിടെ മുതലിയാറും അവിടെ വിശ്വനാഥൻ അയ്യറും. എവിടെ? നമ്മളെ മണിവണ്ണൻ സാർ അവരുടെ വിശ്വനാഥൻ അയ്യർ ഹസ്ബൻഡ്. മുതലിയാർ ആരെന്നറിയോ? മണിവണ്ണൻ. എനിക്കറിയാം. വിശ്വനാഥൻ അവര് ജോണിഗണി ആണോ? ഓ, രണ്ടുപേരുടെ പേര് മാറ്റി മാറ്റി. ഒരു CID മ്യൂസിക് അല്ലേ? ജെയിംസ് ബോണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം.
ചാടിക്കറി പോയില്ലേ ആ ആ ആ ഇപ്പഴത്തെ മുതലെടുത്തത് ഈരം തൊടാതെ ഓ പിന്നെ കണ്ടത് ബോർഡ് അപ്പുറത്തെ കൂടെ ചാടിയത് என்ன நடந்து போறீங்க கூடுதானே போறீங்க வாங்க சைக்கிள் சார் போவோம் உங்களுக்கு கூச்சமா தான் நீ கூட்டிடுவாங்க நான் கூடவே முடியாது இல்ல வேண்டாம் கொஞ்சம் நடந்து பேசிட்டே போலாம் உங்க கூட நான் கொஞ்சம் பேசணும் பேசிக்கோ அப்படி கூப்பிட்டே நான் கூப்பிடலையே பாண்டிட்டு கூப்பிட்டல ஓ புரியுது புரியுது ஏன்னா மணியா பூ கொடுக்குறதா நீயே ஸ்ட்ரைட்டா கொடுக்க வேண்டியதானே இன்னாத்துக்கு அனுமார் மாதிரி புரோக்கர் வச்சுட்டாங்க கேக்குறீங்க இருங்க ஃப்ரெஷ்ஷா பூ வாங்கிட்டு வரேன் என்ன சொல்றீங்க நீ தொட்டோடனே எனக்கு வீடு சுத்தமா கேட்குது வாசியா நானும் மேல சத்து கொடுக்கல நீங்க எனக்கு பூ கொடுக்க முடியாது ஏன் ஓ ஐயோ உன் புருஷன் யாரவன் விஸ்வநாத் ஐயர் கூட்டாங்க நீ விண்டோ போனாலும் பரவாயில்ல நான் உனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்குறேன் விண்டோவா விடுவேன் ஐயோ அது விட முடியாது நீ எப்ப போனாலும் பரவாயில்ல நான் உனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்குறேன் அதுவும் கொடுக்க முடியாது ஏன் அதுக்கும் கொடுக்க ஒருத்தவங்க யாரவன் நாம பார்க்கும்போது ஆகாஷத்தை பாக்குறானே காலைல பூ வச்சிருக்காங்க அவனும் பூ கொடுக்குறானா நீங்க அந்த பெரிய பால வச்சிருக்காங்க அவன் காலையே வச்சிருக்காங்க கவலையே படாதீங்க நைஸா வீட்டுக்கு போங்க ரோஜா பூ பெருசா மல்லிப்பூ பெருசா இன்னைக்கு நான் பாத்துக்கிறேன் பூ இருக்கிற கதை கடிச்சு துப்பிடுறேன் யாரு கிடைச்சாலும் உடனே துப்பிடுங்க ஏன் அதெல்லாம் புதுசு ஒரே முடி இதை விடவா இதுலயும் நான்டா பெருசு நீ கவலையே படாதீங்க நான் துப்பிடுறேன் நீங்க போகிறோம் காது கடிச்சா அப்பதான் இங்க ஒருத்தி போனதை பாத்தீங்களா ஒருத்தியா மாமி மாமி தெரியுமா கும்பிட போறது இவன் குறுக்க வந்த மாதிரி குறுக்க வந்தவன் நீ குறுக்க வந்தவன் நான் അത് മാർക്കറ്റില് കാത് കഴിക്കാൻ நான் எங்க இருக்கேன் சரியானே என்ன கையை நான் சொன்னா 1 இது 2 இது 3 ஐயோ உங்க விரல் வீங்கி இருக்கேன் மடைக்கு மடைக்கு நான் தான் நினைச்சேன் தெளிவா இருக்குல்ல தெளிவா இருக்கேன் தெளிவா இருக்கா நம்ம அடிக்கிறேன் தெளிய வச்சு அடிக்கிறீங்க மயக்கத்தோட நச்சா வலி தெரியுமா அது எப்படி தெரியும் அதனாலதான் தெளிய வச்சு அடிக்கிறோம் அடிங்க ആള് വന്ന് അവിടെ എന്താ സൈഡിൽ ഇല്ല ഇല്ല ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആ பாண்டியா நல்ல தமிழ்ல வந்த பாண்டியாவா தெரியுமா தெரியுமா பாண்டியா நான் சொல்றேன் இத பத்தி யோசிச்சா சொல்லி உடைக்கிறாங்க அவர் வந்து சொல்ற வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணுங்கப்பா அவர் வந்து ஜூட் சொல்றாரு அப்புறம் நான் அடிக்கிறேன் வரது பண்ண கூடாது பாண்டியா யாரவன் அவர் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க. நீ சொல்லு நான் நம்புறேன் ஷண்முகியோட புருஷன். நம்பவே முடியல பாத்தீங்களா நம்ம 2 பேர் பாருங்களா இதுக்கு உங்ககிட்ட எதுவுமே நீ சொல்றேன். கோவப்படாத சொல்லு நான் நம்புறேன் ആള് പിന്നെയും ഇവിടെ ഇതാക്കി சேர்றாங்க திரும்பி வந்துட்டாங்க. ஐயோ நீ விஸ்வநாத் ஐயர்ல சொன்னேன் அதே சொல்றேன். ம் 2 பேர் சூப்பர் 2 பேர் சேதுராம விஸ்வநாதையர் நீளமா வச்சுட்டாங்க. அதை சுருக்கி சேது நீங்க நம்மள பாருங்க. சேதுராமையர் விஸ்வநாதையர் சேதுராமையர் 2 பேர் எனக்கு தெரியல. உனக்கு தெரியாதா பாண்டியா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பிரிச்சு வச்சு தப்பு தான் அது எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது ஆனா போதும் போதும் கேள்வி கேட்டா மட்டும்தான் பதில். ஓ சுட்டிக்கு போன புருஷன் மன திருத்தி சண்முகி தேடி திரும்பி வந்துட்டார். நீங்க சண்முகி விஷயத்துல தலையிடுறது தப்பு. புருஷன் வந்துட்டான்னா இப்ப எல்லாம் போயிட்டா ஆமா யார் என்னதான் சொன்னாலும் சண்முகி மாட்டான் காதல இருக்கிற மல்லிகை மறந்துருக்க. எப்படி மறப்பேன் சாகுற வரைக்கும் நான் சப்பிக்க மறக்கவே முடியாது பாட்டி கிருஷ்ணன் உங்க வாடகை சேர்த்தனால 6 மாசம் ஆச்சு கேட்கிறேன் இப்பதான் அனுபவம். டேய் நில்லா நில்லா டேய் இங்கடா வாங்க ஏடா சாவி போ போ ஹலோ போலீஸ் ஸ்டேஷனா ஹலோ போலீஸ் கூப்பிட்டு இந்த ஆளை போலீஸ் சண்முகி போலீஸ் ஸ்டேஷன் வர முடியும். சென்னை ஏன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரணும் இப்ப கிருஷ்ணா கத்திட்டு போனாரு.
அவர்தான் சண்முகி புருஷன். சின்ன பையன் பாஸ் சொன்னாரு, இவர் எல்லாரும் முதலியா இருந்தாங்க. இது இதுதான் நல்ல பையன் தான். மனம் உடைஞ்சு போய் முதலியாரா கன்வெர்ட் ஆகி உங்க மாமனார் குட்டி போட்டு நிறைய வந்துட்டு இருக்காங்க. சாவி கொடுத்த மாமிகளை கொடுக்குற அளவுக்கு பயத்துல பாரு. பாட்டியா யாரு அந்த சமயக்காரி கௌசியம் ஆட்டோக்கே அனுப்பிட்டேன். அது தெரியுமே. எப்படி இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே அதே மாதிரி பேச்சை கேட்டு என்னை ஒரு நாளைக்கு ஆட்டோக்கே அனுப்ப போறாரு என் பாஸ். அதுக்குதான் இந்த முதலியார் சண்முகியோட புருஷங்கிறத உங்க காலில் போட்டு வச்சேன். அது கேட்டதுனால என்ன ஆகும்? நீங்க தான் ஐயர் காதல் போடுங்க, சண்முகி கட்டு, உங்க ராஜ்யம் தான் கௌசியை திருப்பி கூட்டிட்டு குத்து வளர்க்குறீங்களா? குத்து வளர்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? வீடியோல பார்த்தேன். ஐயோ வீடியோ வரைக்கும் வந்துட்டா ஒரு பக்கம் சேட்டலைட் டிவி இந்த கேபிள் டிவி பேசிட்டு இருக்காதீங்க. ஐயர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க. சண்முகி புருஷன் வந்தாங்க. இந்த செல்லுலார் மேல சத்தியமா சொல்றேன்னா அவன் வந்துட்டான். அடிச்சே இதெல்லாம் கர்மரியமா இது மாதிரி செட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நம்பருமேங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன அந்த சண்முகி புருஷன் முதலியா இருக்கானே மகாமுரன் சண்முகி புருஷன் செல்லப்பானா ஐயர் போய் முதலியாரும் சம்மந்தம் விழா பேசுறேன். சம்பந்தத்தோட தான் பேசுறேன். நான் சம்பந்தம் முதலியார் செல்ல பார்த்தா சம்பந்தம் முதலியாரா கன்வெர்ட் ஆயிட்டான். ஓஹோ. ஆனா அவர் முதலியார்னு சொல்லக்கூடாது, முதலியார்னு சொல்லக்கூடாது. அவ்வளவு செட்டில் எனக்கு தான் காயப்பட்டது வரை உங்க திருநாள் ஒரு காயப்படல. ஆமா கீழ்ச்ச. ஆனா பாண்டிய வந்தாலும் நான் புழைச்சேன். நான் சேர்த்து வீட்டை சுந்தர பாண்டியன். பாண்டி எதுக்காக வந்தான்? பாண்டியன் சும்மா தான் வந்தான். ஆனா ஒண்ணு நான் கரெக்டா சொல்லிட்டேன் அவன்கிட்ட. இதை காரணமா வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஈச்சிக்காத அப்படின்னு. ஆமா சண்முகி புருஷனுக்கு உனக்கு என்ன தவிர நான் சண்முகி பின்னாடி போறது அவன் பார்த்துட்டான். அவ பின்னாடி நீ என்ன பண்ண? எல்லாரும் போனா நானும் போனேன். அவ்வளவுதான். சண்முகி இருக்காரு. வாங்க மாமி, வாங்க குழந்தை. பாலு ஜூஸ் போய் குழந்தைக்கு நகை வாங்கினேன். அதான் சொல்ல வந்தேன், சொல்லிட்டேன். நெத்தில என்ன? தீபதி கும்பு தினமும் விட்டுப்பேனே. இல்ல பிளாஸ்திரி. மக்கு பிளாஸ்திரி. ஆனா நான் காரை ரெடி பண்ணேன். சண்முகி நீயும் எங்க கூட நகை கிடைக்க ஐயோ நான் என்னத்துக்கு குழந்தை? இனிமே நீ நம்ம மாத்திர வந்துட்டேன். நல்லது கெட்டது எல்லாத்துலயும் நீ கலந்துக்கணும். நீயே சிரிச்சு அப்ப குதிரை காட்டி கொடுத்துருக்க. என் டாடி குதிர்க்குள்ளேயே சாரிக்குள்ளதான் இருக்காரு. சொல்லி கே பீச்சே டாடி கே பீச்சே டாடி டாடி கே பீச்சே. ப்ரோ பெரிய கடையா? ஓ சாங் ஆடிட்டு நல்லா இருக்கப்பா? உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? உனக்கு பிடிச்சா சரி. எனக்கு பிடிச்சது வாங்குறாங்க. உனக்கு ஒண்ணும் இல்லையா? வேணாம்ப்பா, அவங்க அப்பா பணக்காரர் வாங்குறாங்க, எங்க அப்பா ஏழையாச்சு. புதுசா ப்ரமோஷன் கிடைச்ச அண்டர்வேர் நிறைய பணம் வச்சிருக்கேன். எந்த பேர் முக்கியம் சின்னதா இருக்கு. 100 ரூபாய் குறைச்சிருக்கா? எங்கிட்ட 100 ரூபாய் இருக்கு. உங்ககிட்ட குறைச்சிருக்காப்பா? இது எப்படி பாருங்க? என்னப்பா இது எல்லாம் ஒரே தங்கமா இருக்கு. அப்பா மணிஷ் ஆமா சண்முகி கொஞ்சம் ரொம்ப சரிட்டேன். மேக்கப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஒரு 50 ரூபா தரேன். இந்த மீனாட்சியோட அம்மா காமாட்சி இல்ல, ஒரு சித்த குறிச்சு வாங்கிட்டு சொல்லி 150 ரூபா. இந்த கடை வரதுக்கு முன்னாடி என் கடை வந்துருச்சு. 50 ரூபாய்க்கு ஏற்றிக்கிட்டேன். இப்ப குறையுது. தள்ளு. இப்ப கையில இல்லையே. போய் சொல்ல என்ன கொஞ்சம் எடுமா வந்து ஐயா, என்னது முன்னாடி டீசெண்டா பிஹேவ் பண்ணு. யாருன்னு கேட்கல. ஆமா யாரு? நான் சொன்னேன் காசி ராமேஸ்வரத்துல தெரியும். இப்ப இருக்காங்க வந்தா நம்ம மீனாட்சியோட அம்மா நாளை விளையவா என்ன முதலியார் இவ்வளவு இப்படியாரா இருக்காரு? பெரிய குடிகாரா முதலியாரா? என்ன விட இந்த ஜோசப் கூட ஒரு பெரிய குடிகாரன் இருப்பான். யோசப்பா ஐயோ இப்படி பண்றேன். நீங்க பொண்ணையாக பார்த்துட்டா குடிக்கிறதுக்கு அம்மா இருக்கானே. 50 ரூபா கொடு, நான் எதுவா வேணாலும் மாறேன். உங்க அண்ணன் உங்க பாக்கெட்ல 50 ரூபாய் கொஞ்சம் சிரிச்சுட்டு காமெடி. 50 கேட்டா 500 ரூபாயா வருது. உனக்கு இவ்வளவு பெரிய செல்வாக்கா? என்னதான் பொண்டாட்டி இருந்தாலும் இந்த இடத்துல இப்படியே நடந்து போயிட்டாங்க. ஓஹோ பட்டடி 500 ரூபா வச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஆனக்கார கொடுத்து பார்சல் பண்ணி பையன்கிட்ட கொடுத்து 10ஆம் நம்பர் கடைக்கு அனுப்பு. 2 மில்லி கூட குறைய கூடாது. ഓ ആൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയത്. போன்ல எங்க சொல்லிட கூடாதோ. அவன் சரியான ஊமை. லட்சம் ரூபாய் ஒரே பேப்பர் எழுதுறது விட்டு ஒவ்வொரு ரூபாய் லட்சம் பேப்பர் எழுத ஆரம்பிச்சுட்டா. நான் புரிஞ்சுட்டு கொண்டு வந்துட்டேன். சாருக்கு தான் இது. ஏதாவது புதுசா கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன். பழைய கம்பெனியை வெட்டி விட போறேன். வெட்டி உள்ள வர்றேன். இதுல 1,00,000 ரூபாய் இருக்கு. 50,000 தான் 2,000 ரூபாய்.
இதோட நீ சண்முகை மறந்தாகணும். 2000 கோட்டை முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் ஞாபகம் வருமா? அப்போ ஏன் ஞாபகம் தான் வரணும், சண்முகை ஞாபகம் வரக்கூடாது. உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா நீ ഓ வா. കൈക്കൂലി. பேச்சு வரக்கூடாது. பேச்சு குளறுமே தவிர மாறாது. இந்த நிமிஷத்துல இருந்து நான் சண்முகியோட பூசை இல்லை. இவர் மேல சண்முகி. இதுக்கு நான் ஒரு சாட்சியா? அண்ணா இது ரொம்ப அநியாயம். இவர் சண்முகி பூஜை இல்ல. நான் சண்முகி பூசை இல்ல. நான் சொல்றேன் இல்ல, இவர் சண்முகி பூஜை இல்ல. அதனால அவர் சொல்றாரு நீ இந்த வீட்டு வேலைக்காரன் தான் ஊமைன்னா உங்க செக்ரட்டரி வா செவிடு. யாரே செவிடு? நீ ஏன் செவிடு? செவிடு மிஸ்டர் காதல மாட்டான் பாயிண்ட் வச்சிட்டு இருக்க. நீரே கூடு செவிடு பிசினஸ் செல்லுடா போ. ஏதாவது தானே யார் வந்திருக்கான்னு பாரு. சட்ட நிமிஷம் யாருன்னு சொல்லல. ஏய் நிமிடம் பாருடா. என்ன பண்ணிச்சிரு? சும்மா இருக்கியா? சண்முகி நான் தான் போயிட்டு இங்க வர சொன்னேன். அப்ப முதலியார்ல வரணும். இவர் எதுக்கு வந்தார்? இதுக்கெல்லாம் கூட சப்ஸ்டியூட்டா? நீ சும்மா இருக்க. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. இதெல்லாம் என்னுடைய புருஷன். நீங்க வந்தாலும் சொல்லுங்க. அப்ப முதலியார் என் புருஷன். இப்ப இந்த புருஷன் ஆரம்பத்துல செல்லப்பா. நான் பிடிக்கல. இவர் முதலியார் உங்ககிட்ட முதலியார் என் புருஷன் யார் சொல்லுங்க? நான் பண்ணிட்டேன். நான் சண்முகி. என் புருஷன் யாருன்னு நான் தான் சொல்லணும். சபாஷ் சபாஷ். நான் ஒரே குழப்பமா இருக்கு. நீ முதல்ல இருந்து வருமா? ஜோசப் முதலியார் செல்லப்பா. இப்ப வெளியே போக சொல்றேன். அப்புறம் இந்த ஆட்டோ விட்டே வெளியே போக சொல்றேன். சமீபத்துல ഫുൾ ഡയലോഗ് കോമഡി. இப்ப சொல்லுங்க. இவரை பார்த்து இவர் என்னது இங்க? அதானே உங்க ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில இடைஞ்சலா நான் இருக்கு. எனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும். சண்முகி இந்த குடிகாரனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு பட்ட பாடு போதுமா? நான் ஒரு காதர்ந்த ஊசி, காத்து போற பலூன், பறந்து போன காத்தாடி, ஆட தெரியாத கூத்தாடி. ஐயா முதல்ல கைய புடி, கைய புடி. உங்களுக்கு தெரியாது ஒண்ணும் இல்லை. நான் புதுசா ஒண்ணு சொல்ல போறது. ഓ ആള് அதையே நான் உங்ககிட்ட 1 லட்சம். இந்த கண்ணுல ஆனந்த கண்ணீரை தவிர வேற ஒண்ணுமே தெரியக்கூடாது. അതും ഈ 1996 உன் கை என் கையில. ஆனா முடிவு உன் கையில. எனக்கு ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. நான் வெயிட் பண்றேன். பட் the ball is in your court. കോമഡിന്റെ ഒരു രക്ഷയില്ലടാ. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കോമഡി ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നത്. കാരണം വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കുറച്ചൊരു ഇമോഷണൽ ഭയങ്കര അലറി വിളിച്ചിക്കറിയാലൊന്നും അല്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ്. മൂവി ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരെയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് കുറച്ചു നേരം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്ന്, കാരണം ആള് ഡയറക്റ്റ് ഷൺമുഖായിട്ട് വന്നിട്ട് കോമഡി അടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വന്ന് ഒരു സ്റ്റാൻഡ്, നമ്മൾ ഈ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ വന്നിട്ടൊന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ 6-4 ഒക്കെ അടിക്കുമല്ലോ, അതുപോലൊരു മെച്ചുവേർഡ് പ്ലേ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലേ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. കറക്റ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ആ സംഭവം. അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ആ ഒരു കോമഡി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് സാധനമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അതിനകത്ത് ഭയങ്കര രസത്തിലെ ഒരു കോമഡി കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തമിഴ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ചധികം. അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു തമിഴല്ല ഇതിനകത്ത്, എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അത് കുറച്ചും കൂടി മറ്റവരുടെ ഭാഷയിലെ വരുന്നത്. അയ്യർ അതുകൊണ്ടാണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അയ്യർ കാരണം എന്താ പറയുക, മീനയുടെ ഡയലോഗിൽ ഇറിങ്കോ എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ അതായിരിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ ആ ഒരു സ്ലാങ് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഗെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ അതായിരിക്കാം കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ തമിഴാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ലാങ്ങുകളുണ്ട്. അല്ല, ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ കോയമ്പത്തൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. നമ്മളെ സൂര്യണ്ണന്റെ ഭാഷയൊക്കെ കുറച്ച് വേറെ സ്റ്റൈലിലാണുള്ളത്. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഒരാൾ പറയുന്നത്. നമ്മള് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെയാണല്ലോ മലയാളം വരുന്നത്. അപ്പൊ മലയാളികൾക്ക് തന്നെ ചില ആൾക്കാര് മലയാളം പറയുന്നത് മലയാളികൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കാസർഗോഡൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെയാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്തെന്ന് വെച്ചാല് ഈവൻ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഡയലോഗ് കോമഡി നല്ല രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല, എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കോമഡിയിലോട്ട് വരുന്നത്. അതൊരു
ഫസ്റ്റ് കുറച്ചു നേരം ആ ഒരു ബേസ് ചെയ്തില്ല, അതായത് ഇവരാണ് ഹസ്ബൻഡ് അവരാണ് ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞിരിക്കും. എനിക്ക് ഈ ഒരു സീൻസ് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, അതായത് ദിലീപേട്ട നന്നായിട്ട് ആ ഒരു മാനറിസംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഓടുന്ന മാത്രല്ല, ഇവൻ സ്ലാങ്, ആ ഒരു സ്റ്റൈല്, ആ സംസാരിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ അടക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചില സീനിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ, അതായത് ദിലീപേട്ടൻ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു, എനിക്കൊന്നും ഇതാണ് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ആധാരമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരുവിധം എല്ലാ മൂവിയും മെയിൽ ക്യാരക്ടർ ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിനിമകളിലൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ബേസ് ഈ മൂവിയാണ്. ഈ മൂവിന്റെ ബേസിലാണ് എല്ലാരും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഒരു മോഡുലേഷൻ, ഇവൻ അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കമൽ സർ തന്നെയാണ് ശബ്ദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അവിടെ ദിലീപേട്ടൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പൊ നമ്മള് വോയിസ് ഈവൻ ശരീരം മാറ്റാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് ആ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു വോയിസും കൂടി ആ ഒരു മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് വെരി ഈസി. കാരണം പെൺ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട, പക്ഷെ എന്നാലും അവളറിയില്ല ആ ശബ്ദം മാറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കണം. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ഇവർക്കൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ, അത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, ഈ പടം കാണാത്തവർക്ക് അത് കണ്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം. ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഈ പടം കാണാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു പടം കണ്ട സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞാൻ ഈ മൂവി കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ആ മൂവി എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രിപ്പിംഗ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് വെറുതെ കണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതെന്താ വെച്ചാൽ നീ ചിലപ്പോ തിയേറ്ററിലല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ടാണ് കണ്ടത് ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ നല്ല എക്സ്പെക്ടേഷനിലാണ് കണ്ടത്. കാരണം ദിലീപേട്ടൻ പൊതുവെ വെറൈറ്റി റോളുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ആണ് പെൺവേഷത്തിലോട്ട് വരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് മുന്നേ ചാന്തുപോട്ട് ഹിറ്റാക്കിയ ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ആ സിനിമയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിട്ട് കണ്ടപ്പോ ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടി പോയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇതെന്താ ഇന്റർവെല് വരാത്ത എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇന്റർവെല് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, കാരണം ഒരു പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സിനിമ ഗംഭീരം. കാരണം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു കോമഡി എലമെന്റ് കഴിയാണ്ട പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ, സീരിയസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഓവറായിട്ട്. കണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഇമോഷണൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും മൂവി സീരിയസ് ഇതിലോട്ട് പോയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് വരുത്താൻ നോക്കുന്നില്ല. ചില ഡയലോഗ് ഭയങ്കര ക്രിഞ്ചാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയല്ല, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഇല്ലേ ആ ഒരു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. അതായത് നമ്മളല്ലേ ഭയങ്കര നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻ ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ച് അല്ലേ. അതായത് ഭയങ്കര ഒരു ഓവറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കാൻ അല്ല ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മറ്റേ സീൻ പോലും ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന്റെ സീനാണ് കാണിച്ചേക്കണേ, അല്ലാണ്ട് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വൾഗർ സംഭവങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതാണ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂവി അല്ലേ. അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക, ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് മറ്റേ എന്താ പറയുക ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് എന്തായാലും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും പലരും വേറെ പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. മൂവി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കമൽ സാർ അങ്ങോട്ട് കാരണം എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു സോങ്ങിന്റെ സീനില് കമൽ സാറിന് ഫുള്ള് ഫോക്കസ് ഷോട്ടാണ്, മീനക്ക് ഫോക്കസ് ഷോട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. ചില സ്ഥലത്ത് ഫോക്കസ് മാറിയിട്ട് വൈഡ് ആംഗിൾ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാല് കമൽ സാറ് ആ ഫീമെയിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഗംഭീരമായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകാണ് ആള് ഫീമെയിൽ പോലെ. പക്ഷെ മീനക്ക് കമൽ സാറിന്റെ അത്ര ഒരു സീനിയോറിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കമൽ സാറ് ജനിച്ചു വീഴുന്ന സിനിമയിലല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനത്തിന്റെ അകത്ത് അവിടെ ഡയറക്ടർ കോൺഫിഡന്റ് ആണ് ക്യാമറ ഫോക്കസ് വെക്കാൻ കമൽ സാറിന്, പക്ഷെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ. അതെ, അത് ഇതിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെയാണ് എന്താ പറയാ മൂവിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഷോ ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു മൂവി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് രണ്ട് ക്യാരക്ടറായിട്ട് വന്നിട്ടും അല്ലെ. പൊതുവെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ എനിക്ക് മറ്റേ എന്താ പറയാ ദശാവതാരം പടത്തിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി ഇതിനകത്ത് തോന്നിയത്. കാരണം അതിനകത്ത് കുറെ വേഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി അതിനകത്ത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും, കാരണം എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ഒരൊറ്റ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ഇവൻ എല്ലാം അടക്കം നമുക്ക് ഒട്ടും എല്ലാ ആംഗിളിൽ നിന്നും ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നണം അല്ലെ. ക്യാരക്ടർ ഞാൻ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പാണ്ഡ്യൻ ക്യാരക്ടറിന്റെ നമ്മള് ചില സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ ഫീമെയിൽ വേഷം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആളുടെ മീശ വെടിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും. അപ്പൊ ഈ വെപ്പ് മീശക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല, ഈ നടുക്കൊരു കുഴി ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് കമൽ സാറിന്റെ മീശക്ക് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാൻ. കണ്ടായിരുന്നു
പാണ്ഡ്യനായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തും ആ മീശക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് മായാമോഹിനിയില്ല പ്രശ്നമുണ്ട് അവസാനം വെച്ച പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല. കറക്റ്റ് ആ ഒരു മീശന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ്. അതായത് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് വലിയ കൈഡിയാണ്. കാരണം ഗംഭീരമായിട്ട് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാന്ന് അറിയില്ലേ, അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈവൻ മറ്റുള്ള ആക്ടേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആയാലും നമ്മുടെ നാസറാണ് ഭയങ്കര അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ റോള് കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മള് നാസറിന്റെ കണ്ടിരിക്കുന്ന റോൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ആകെ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് തെലുഗു മൂവീസിലെ വലിയ നമ്മൾ കണ്ടില്ല. അതല്ല, തെലുഗുല് നമ്മളെ അത്താടുവില് അപ്പൂപ്പനായിട്ടൊക്കെ നല്ല റോളായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിലും ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേഷമായിരുന്നു. ജോളിയായിരുന്നു. ജോളിയല്ലോ ലാസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവും. പക്ഷെ ചെറിയൊരു ജോളി ഡബിൾ അല്ലേ അതിനകത്ത്? മറ്റേ ആളല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരാള് സംസാരിക്കാത്ത അയാള് ഏകദേശം അതിന്റെ ആളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗെറ്റപ്പായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹ്യൂമറാണ് കൊണ്ടുപോകണം കൂടുതൽ, അതാണ് സംഭവം. ആൻഡ് നമ്മുടെ മറ്റേ ക്യാരക്ടറും ഗംഭീരം കേട്ടോ. ജഗതി ചേട്ടന്റെ ഒരു മാനറിസം ഒക്കെ മറ്റേ പൂവൊക്കെ വെച്ച ആള് ഗംഭീരം. അതായത് ആളുടെ ഡയലോഗ് മോഡുലേഷനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ശരീരഘടനയിൽ തന്നെ കോമഡി ഉണ്ട് ഇല്ലേ, ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കോമഡി തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഏകദേശം ജഗതി ചേട്ടന്റെ ഒരു നമ്മൾ പറയില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ജഗതി ചേട്ടനാണ് സംശയത്തോടെ നടക്കുന്നതും എപ്പോഴും അടി കിട്ടുന്നതും പിന്നെ എന്താ പറയാ അതൊരു കോമഡി അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ കുറച്ചൊന്നും നമ്മൾ ആ ഒരു മോഡ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും ഭയങ്കര ഒരു രസത്തിൽ തന്നെയാണ് പടം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ഇവൻ ആ ഒരു സെയിം ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഥകൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, സെയിം ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ജേർണിയാണ് അല്ലെ, പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറിന്റെ അകത്താണ് അത്രയും നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. പക്ഷെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. ആൻഡ് എനിക്കൊന്ന് മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന് സ്പേസും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ജമിനി ഗണേശൻ സാറിന് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ അത്ര ഗംഭീരം. അതായത് ആ ഒരു കണ്ണിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആ ഒരു ലുക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഓവറായിട്ട് എന്താ പറയാ സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ആക്ഷൻ കാണിക്കേണ്ട അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ആ ശൃംഗാരം സംഭവം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫേസിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈവൻ നമ്മൾ അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറെ ശ്രദ്ധിക്കും. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതോ ഒരു നല്ലൊരു ആക്ടർ ആണ്, ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും. എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിൽ ഈ സിനിമേൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടി മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ശരിക്ക് ആ ഒരു ജഗതി ചേട്ടന്റെ അതേപോലത്തെ റോളാണ് ഏകദേശം അദ്ദേഹം ചെയ്തേക്കണേ. ആ ഒരു പേരെനിക്ക് അറിയില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ മണിവണ്ണൻ സാറിന്റെ ശരിക്കും കറക്റ്റ് ഒരു ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടന്റെ ഒക്കെ ഒരു അല്ലെ, നമ്മള് മറ്റേ സിനിമയിലും ഏതായാലും കണ്ടുകൊണ്ടേലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അതായത് ആൾക്ക് ഇമോഷൻ ഫേസും ഉണ്ട്, വില്ലനിസം ചെയ്യാനും പറ്റും കുറച്ച്, പക്ഷെ കോമഡിയും നന്നായിട്ട് പോകും. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അല്ലെ, ബിഹേവിയർ ആക്ടിങ് അല്ലെ കുറച്ചും കൂടി നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ്, ഒട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നില്ല. ഭയങ്കര ഒരു കൂൾ ആയിട്ട് ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടൻ തന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു സാധനം. ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ, അതായത് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നവർക്ക് ഇറിറ്റേറ്റ് അയ്യോ ഇയാളെന്താ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അത്ര കാണുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഇവൻ സെയിം ഡയലോഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൾക്ക് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ബോർ അടിക്കില്ല, അതാണ് സംഭവം. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും ഇയാള് അയ്യോ ആള് പിന്നെ വന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് തോന്നും. പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, സിംഗർ ആയിട്ടല്ല അറിയുള്ളൂ. അല്ല ആള് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമില്ലേ കാണാനായിട്ട്, കാരണം യങ് കുറച്ചുകൂടി യങ് ഇപ്പോഴത്തെ ലുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ലുക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ലുക്കൊക്കെ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ ഒരു വോയിസ് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡൗട്ട് അടിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, പക്ഷെ എന്താ ഭയങ്കര ഒരു ജോളി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു കൂളായിട്ടായിരുന്നു ആളുണ്ടായിരുന്നത്. ഈവൻ നമ്മൾ വേറെ പടത്തിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഡബ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് തെലുഗു മൂവീസ് തന്നെ ഇദ്ദേഹമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ പല ഡബ് ചെയ്തതും പിന്നെ അതിന്റെ വോയിസ് തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ഡോക്ടർ കോമഡിയൊക്കെ ആള് വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന സീനുകളൊക്കെ സിംഗിൾ ഷോട്ടാണ്, സിംഗിൾ ഷോട്ട് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ആ ഡോക്ടർ കാർന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ക്യാമറ അങ്ങനെ തന്നെ പോവാണ്. പിന്നെ ആള് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ക്യാമറ ഓഫ് ആവുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ സീനിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു കുറച്ചു നേരം സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ തന്നെ ആൾ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഫോക്കസ് ഷോട്ട് അല്ല, വൈഡ് ആംഗിൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആള് സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, വൈഡിലാണെങ്കിൽ. അത് ഗംഭീരായിരുന്നു. എന്തായാലും വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സീൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.